የተወደዳችሁ የብሪቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ፓርት 1 ፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን እንሰራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅበት ጊዜ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን መርሳት የለባችሁም። መልካም ጊዜ። Part 1, write true if the statement is correct or false if the statement is incorrect. Question number 1, any relation is a function which is false. ማንኛውም relation function ነው የሚለው false ነው። ነገር ግን ማንኛውም function relation ነው ካላችሁ true ትላላችሁ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ አንድ ጥያቄን ሲሰሩ ጥያቄውን ብቻ ሳይሆን መስራት ያለባችሁ በጥያቄው ዙሪያ ያሉ ሐሳቦችን ያሉ ኮንሰፕቶችን በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። Question number 2, every integer has a multiplicative inverse. ማንኛውም ኢንቲጀር multiplicative inverse አለው ነው የሚለው multiplicative inverse for integer for rational number for natural number የሚለውን በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። multiplicative inverse additive inverse multiplicative identity እንዲሁም additive identity የሚሉ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን በደንብ ብትናርጋችሁ መለየት አለባችሁ። ለኢንቲጀር ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ነምበር ሲስተሞችንም በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። anyway for this truth value ምንድነው ነው የሚለው which is false ነው። ለምሳሌ take this one 2ን ብወስዱ 2 element of integer ነው። ነገር ግን የሁለት ኢንቨርስ ማን ወይ multiplicative inverse ማን ነው 1/2 ነው የሚሆነው። ያ ማለት 2 times 1/2 አይዴንቲቲ ኤሌመንትን ያ ማለት multiplicative identity ኤሌመንት መስጠት ስላለበት ነገር ግን ከዚህ ጋር 1/2 not element of integer so ማንኛውም ኢንቲጀር multiplicative inverse አለው ነው የሚለው which is false። ሶስተኛው true false every open proposition has a truth value. open proposition የሚሉትን እዚህም መለየት ይጠበቅባችኋል። እንግዲህ ኦፕን ፕሮፖዚሽን የምንለው የሆነ ቫሪያብል ሲኖረን ወይም ቀጥታ true or false ማንለው ነው። ነገር ግን true or false ለማለት ለቫሪያብሉ ቫልዩ አሳይን በማድረግ true false ማለት እንችላለን። so for the truth value for this one is false ነው። every open proposition has truth value የሚኖረው after assign the values ቫልዩን አሳይን ካደረግን ማለት ወይም አንድን ኦፕን ፕሮፖዚሽን ወደ ፕሮፖዚሽን የምንቀይረው ቫልዩን አሳይን በማድረግ ፕሮፖዚሽን ከሆነ truth value ይኖረዋል። ያ ማለት ወይም true ወይም false ይሆናል። ለዚህኛው መልሳችሁ የሚሆነው false ነው። Question number 4, if P is a polynomial of degree 5 then its graph has at most 6 turning points. ፖሊኖሚያል ፋንክሽናችሁ ዲግሪ 5 ያለው ቢሆን 6 ተርኒንግ ፖይንት ቢበዛ ይኖረዋል ነው የሚለው። ይሄኛውም ስህተት ነው። ሊኖረው የሚችለው n-1 ወይም 5-1 ነው። በ6 ቦታ ላይ መሆን የነበረበት 4 ወይም instead of 6 4 ቢሆን this one is true ይሆን ነበረ። so false ይሆናል ለዚህኛው መልስ። አምስተኛው true false ጥያቄ the period of f of x is equal to tan x is pi. period of trigonometric function እንዴት እንደምትፈልጉ ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ይጠበቅባችኋል። anyway ለtan x ወይም የtan x ፔሪዱ pi ነው የሚላችሁ which is true ነው። ስድስተኛው ጥያቄ there exists x element of integer such that f 5x plus 1 equal to 0 ቢያንስ አንድ ኢንቲጀር ይኖራል ይሄኛውን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ሶልቭ አድርጉ። ሊኒየር ስለሆነ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስለሆነ xን ሶልቭ ስታደርጉ የምታገኙት ቫልዩ x -1/5 ነው የሚሆነው። ነገር ግን -5 ኤሌመንት ኦፍ ኢንቲጀር አይሆንም።
ስለዚህ ይህን 0 ሊያደርገው የሚችለው ኦንሊ -1/5 ነው። ይህ -1/5 ግን ኤሌመንት ኦፍ ኢንቲጀር አይደለም። ሶ this one is false. Question number 7. If R map to A to B is a relation, then the domain of R inverse is a subset of B ይላል። ሎክ እዚህ ላይ የአር ኢንቨርስ B to A ነው ማፕ የሚያደርገው። ስለዚህ የዶሜን ኦፍ R ኢንቨርስ የማን ሳብሴት ነው የሚላችሁ? የቢ ሳብሴት ነው የሚለው which is true. Question number 8. ሃይፓራቦሊክ ፋንክሽን ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። cos hyperbolic of x greater than sin hyperbolic of x for all x element of real number. cos hyperbolic in terms of exponential function ነው የሚገለጸው፣ sin hyperbolicም። ስለዚህ የነሱን ሪሌሽንሺፕ በማየት በቀላሉ የዚህን ትሩዝ ቫልዩ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። cos hyperbolic of x is a power of x plus is a power of minus x over 2 ነው። sin hyperbolic of x ደግሞ is a power of x minus is a power of minus x over 2 ነው። ሉክ እዚህ ላይ እንግዲህ cos hyperbolic of x greater than ስለሚል ይሄኛውን ወደዚህ ሲወስዱት ማይነስ ይሆናል። ያ ማለት cos hyperbolic of x minus sin hyperbolic of x ይሆንላችኋል። after simplification this one ልታገኙ የሚችሉት is a power of minus x ነው። ይህ ደግሞ is a power of x greater than 0 exponential function ነው። ሶ እዚህ ላይ cos hyperbolic of x greater than sin hyperbolic of x for all x element of real number ይላል። ለማንኛውም real number x ይሄኛው እንደምታዩት is a power of minus x greater than 0 ነው። ሶ this one is true. ቀጣይ የምናየው ፓርት 2 ነው። ፓርት 2 መልቲፕል ቾይስ ነው። choose the correct answer from the given alternative. የመጀመሪያው ምርጫ ጥያቄ let the truth values of p implies negation p implies in the bracket negation q if and only if p be false, then the truth values of p and q respectively are. ሎክ እዚህ ጋር ትሩዝ ቫልዩ እዚህ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ተሰጥቷቸዋል። የዚህ ሙሉ ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ የሚሆነው ይሄኛው ፎልስ ሲሆንና ይሄኛው ትሩ ሲሆን ነው። ምክንያቱም በመካከል ያለው ኢምፕላይስ ስላለ በኢምፕላይስ ጊዜ ይሄኛው ትሩ ሲሆንና ይሄኛው ፎልስ ሲሆን ነው ቶታል ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ይሰጣችሁን በመጠቀም ሲምፕሊፋይ የምታደርጉት። So by rules of implication p is true. ይሄኛው p ነው ቀድሜ እንደነገርኳችሁ፣ ይሄኛው እንደገና ደግሞ false ይሆናል። ከዛ በመቀጠል የማን ትሩዝ ቫልዩ ማግኘት ትችላላችሁ? የዚህኛውን ትሩዝ ቫልዩ ማግኘት ትችላላችሁ። ሎክ ይሄኛው false ከሆነ ኖርማሊ በኢምፕላይስ በኢምፕላይስ ጊዜ ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው የሚለውን ማግኘት ትችላላችሁ። ምክንያት እዚህ ላይ p ትሩ መሆንና ቀናን እዚህ ጋር ትሩ አለላችሁ። እዚህኛው ኔጌሽን ኪው ምንድነው መሆን ያለበት? ሙሉ ይሄኛው ሙሉ ፎልስ ሆኗል። ስለዚህ እኛዋ ትሩዝ ቫልዩ ደግሞ ትሩ ሆኗል። ግዴታ ይሄኛው ምን መሆን ይጠበቅበታል? ፎልስ መሆን ይጠበቅበታል። ማለት ኔጌሽን ኪው ፎልስ መሆን አለበት። ኔጌሽን ኪው ፎልስ ከሆነ የኪው ትሩዝ ቫልዩ መፈለጉ ቀላል ነው which is ትሩ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር መልሳችሁ የሚሆነው ቾይስ ኤ ይሆናል። ምክንያት ፒ ኖርማሊ ትሩ ብለናል ሪስፔክቲቭሊ ስለሚል ፒ ትሩ ነው። ከዛ ኔጌሽን ኪው ፎልስ ከሆነ ኪው እንደገና ትሩ ይሆንላችኋል። ይሄን የያዘው ምርጫ መፈለግ ነው which is choice A. ሁለተኛው multiple choice question which one of the following false about any non-empty set A? ለማንኛው empty set A false የሆነው ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው የሚለው empty set is element of A which is false. ለማንኛውም ሴት empty set element ሳይሆን empty set subset ነው የምትሆነው። so empty set is element of A የሚለው false ነው። empty set element of the power set of A ይላል። ይሄ ትክክል ነው። C empty set a subset a proper subset of A D empty set a subset of A ይላል። the correct choice is choice A ነው። ስህተት የሆነው A ነው። ሌሎቹ
ትክክል ናቸው። Question number 3, which one of the following is a set? A collection of intelligent students in Waldia University. Set ልንለው የምንችለው well defined የሆነ ኦብጀክት ስብስብ መሆን ስላለበት እዚህ ጋር ኢንተሊጀንት ስቱደንትስ አንድ ተማሪ ለኔ ጎበዝ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላ ደግሞ ጎበዝ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው አይሆንም። B a collection of beautiful girls in this class. ይሄኛውም አይሆንም። እዚህ ጋር beautiful girls ለአንዱ beautiful የሆነች ገር ለሌላው beautiful ላትሆን ስለምትችል ቫሪ ያደርጋል። ፐርሰንት ቱ ፐርሰንት ትሩስ ቫልዩ ቫሪ ስለሚያደርግ ይሄኛውም አይሆንም። C collection of vowels in the English alphabet. collection of vowels ምን እንደሆኑ ይታወቃሉ። ያ ማለት well defined ናቸው። So this one is a set. D collection of honest students in Waldia University. በተመሳሳይ እነዚህ honest, beautiful, intelligent የሚሉ ገላጭ አሉ። Anyway D A B set አይሆኑም። set የሚሆነው choice C ነው። አራተኛ ምርጫ which one of the following is always true? A the product of any two irrational numbers is irrational, which is false. Counter example መውሰድ ትችላላችሁ። the product two irrational numbers is irrational ነው የሚላችሁ። ለምሳሌ ሩቱንና ማይነስ ሩቱን ውሰዱ። ስታባዟቸው ማይነስ ሩት 4 ይመጣል። ማይነስ ሩት 4 ደግሞ ማይነስ 2 ይመጣላችኋል። ማይነስ 2 irrational number ሳይሆን real number ነች። so A false ይሆናል። B the sum of any two irrational number is irrational ይላል። ይሄኛው false ነው። አሁን ወይም ቀድሜ የሰጠኋችሁን ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ማይነስ ሩቱና ሩቱን መውሰድ ትችላላችሁ። ሁለቱ ሲደምሯቸው የሚመጣው ሪዛልት 0 ነው የሚሆነው። 0 ደግሞ real number ነው እንጂ irrational number አይሆንም። C the product of irrational and rational number is irrational ይላል። ይሄኛው false ነው። 0 እና ሩት መውሰድ ትችላላችሁ። 0ን ከreal number ወይም ከራሽናል ነምበር መውሰድ ትችላላችሁ። ሩቱን እንደገና ነው ከኢራሽናል ነምበር መውሰድ ትችላላችሁ። ሁለቱ ስታባዟቸው የምታገኙት ኢራሽናል ነምበር ነው የሚለው which is false ነው። ራሽናል የመሆን እድል አለው ማለት ነው። D the sum of irrational and rational number is irrational የኛው ትክክል ነው። ራሽናል ሲደመር ኢራሽናል ሁልጊዜም ሪዛልታችሁ ኢራሽናል ነው። so the correct choice is choice D. Question number 5, for any complex number z, which one of the following is not true? ለማንኛውም complex number z ትክክል የሆነው false የሆነው ወይም ስህተት የሆነው የትኛው ነው የሚለው A z minus z conjugate equal to minus 2i imaginary part of z ይላችኋል። ይሄኛው false ነው መሆን የነበረበት twice of i imaginary of z ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ በመኖሩ አይሆንም። ስለዚህ ኖርማሊ ስህተት የሆነ የትኛው ነው ስለሚል እንዳጋጣሚ መጀመሪያው ላይ አግኝተናል። ሌሎችንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ጊዜያችሁን ለመቆጠብ እርግጠኛ ከሆናችሁ ወደ ቀጣው ጥያቄ አብትከዱ አሪፍ ነው። እዚህኛው z plus z conjugate ከዚህ ጋር እኩል ነው። absolute value of z conjugate is equal to absolute value of z ነው። z double conjugate ደግሞ የመጀመሪያውን z ይሰጣችኋል። so the correct choice is choice A. Question number 6, let A this one and B this one, then which of the following is a function from A into B? look እዚህ ጋር ሁለት ሴት ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ የፋንክሽን ፎርም የተደረገው ከA into B ነው። ስለዚህ A into B ማፕ ቢያደርግ ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው? ወይም then which of the following is a function from A into B ነው የሚላችሁ። look ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመስራት የመጀመሪያ ስቴፓችሁ A to B ሲላችሁ ሁሉም የA ኤሌመንት ኢሜጅ ሊኖራቸው ይገባል። የመጀመሪያ ስቴፓችሁ። ሁለተኛ ስቴፓችሁ ያ ኢሜጅ ደግሞ ዩኒክ መሆን አለበት። ስለዚህ ሁለቱን ሳቲስፋይ ካደረገላችሁ
መልሱ ያ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ እንውሰድ 1a 2b ይላችኋል። ሎክ እዚህ ጋር አይሆንም ምክንያት 3 ኢሜጅ ስለሌለው የ3 ኢሜጅ የለው የ1 ኢሜጅ a ነው ብሏችኋል የ2 ኢሜጅ b ነው ብሏችኋል የ3 ኢሜጅን አላስቀምጠላችሁ ስለዚህ a መልስ አይሆንም b እንምጣ a 1 b 2 c 3 ይላል ይሄኛው ደግሞ ማፕ የሚያደርግ ከየት ወደ የት ነው ያላችሁ a to b ነው ያላችሁ a to b ስለሆነ የመጀመሪያው ኮምፖነንት ሊሆን የሚገባው ወይ 1 ወይ 2 ወይ 3 ነው መሆን ያለበት ነገር ግን a b c ነው ያላችሁ ስለዚህ የማይሆንም c 1 c 2 b 3 a ይላችኋል ስለዚህ እያንዳንዱ ኢሜጅ እያንዳንዱ ኤሌመንት የሴት a ኢሜጅ ሊኖራቸው ይገባል የሚለው ቼክ ታደርገው 1 የ1 ኢሜጅ c ነው ብሏችሁ የ2 ኢሜጅ b ነው ብሏችኋል የ3 ኢሜጅ ደግሞ a ነው ብሏችኋል ስለዚህ ሁሉም ኤሌመንት ምን አላቸው ኢሜጅ አላቸው ሁለተኛ ቼክ የምታደርጉት ያ ኢሜጅ ዩኒክ መሆን አለበት የአንድ ኢሜጅ c ነው ስለዚህ 1 ብሎ ሌላ ቦታ ላይ ያስቀመጠው ነገር የለም ስለዚህ ይሄኛው ጨርሰናል ቀጣይ 2 b ላይ የሁለት ኢሜጅ b ነው የሁለት ኢሜጅ ሌላ ኢሜጅ የለውም ስለዚህ ዩኒክ ነው የሶስት ኢሜጅ እዚህ ጋር ያስቀመጠላችሁ a ነው አሁንም ሶስት ሌላ ኢሜጅ የለውም ከa ውጭ ማለት ነው ሶ correct choice is choice c ዲ ስህተት መሆኑን እስኪኒ 1,a 2,b 2,c ይላችኋል እዚህ ላይ ሁለት ስህተት አለ አንደኛ 3 ኢሜጅ የለውም ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የሁለት ኢሜጅ ሁለት ነው ያ ማለት ሁለት ዩኒክ ኢሜጅ የለውም ሊኖረው የሚገባው ዋን ኢሜጅ ነው ምን ለመባል ፋንክሽን ለመባል ስለዚህ ሁለቱንም ፕሮፐርቲዎች እዚህ ጋር ፎልስ ነው ወይም a into b ማፕ ያደረገው የትኛው ነው ወይም ትክክል የሆነው ወይም a to b ማፕ ሊያደርግ የሚችለው ትክክለኛው የትኛው ነው ነው የሚለው correct choice is choice c question number 7 which one of the following is not true a the domain of f of x is equal to log x minus 1 the base 2 is x greater than minus 1 እየሰራን ነው እስኪ እንግዲህ ዶሜን ስትፈልጉ ቀጥታ ይችኛዋን x - 1 greater than 0 በማድረግ ሶልቭ ማድረግ ነው ወይም ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ የምታገኙት x greater than 1 ነው እንጂ x greater than -1 አይሆንም ስለዚህ ስህተት የሆነው እንዳጋጣሚ የመጀመሪያው ነው b ትክክል መሆኑን ነው the horizontal asymptote of y is equal to 1/2 the power of x is the x axis ይላችኋል ያ ማለት y is equal to 0 ነው እያለ ነው የኛው ትክክል ነው የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ ነው ስኬች በማድረግ ማግኘት ይችላልላችሁ the x intercept of y is equal to log x base 3 is at a point 1, x intercept ፈልጉ y 0 ማድረግ ነው ያ ማለት log x base 3 is equal to 0 ትላላችሁ ወደ ኤክስፖኔንሻል ስቀይሩ 3 to the power of 0 equal to x ትላላችሁ 3 to the power of 0 ደግሞ 1 ይመጣላችኋል ስለዚህ 1,0 ብሎ ያስቀመጠላችሁ ትክክል ነው the range of y is equal to 3 to the power of x is none positive real number ይላችኋል ከ0 እስከ ኢንፊኒቲ 0 ሳይጨምር ይሄኛው ትክክል ነው ወይም የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሬንጅ ሁልጊዜም ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው ሶ ፎልስ የሆነው ቾይስ A ይሆናል question number 8 for f which is equal to 5 to the power of x plus 1 which one of the following is true a it is y intercept is 0,2 አንድ ባንድ እየሰራን እንሄድ y interceptን ለመፈለግ ቀጥታ x 0 ማድረግ ነው 5 to the power of 0 plus 1 2 ይመጣላችኋል ያ ማለት 5 to the power of 0 አንድ ይመጣል አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ይመጣላችኋል ስለዚህ x 0 ስታደርጉ y-ን ሁለት ታገኛላችሁ እንዳጋጣሚ choice A is correct answer ሌሎቹ ስህተት መሆናቸውን እስኪ ላሳያችሁ B it is x intercept is 1,0 ይላል x intercept ለመፈለግ y-ን 0 ማድረግ ነው ስለዚህ የሙሉ 0 ታደርጉታላችሁ 0 equal to 5 to the power of x plus 1 now x-ን ሶልቭ አድርጉ 5 to the power of x is equal to -1 ይመጣል ነገር ግን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ቀድሜ ከሰራው ጥያቄ ጋርም በማያያዝ መመለስ ትችላላችሁ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሬንጁ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው እንጂ ኔጌቲቭ አይሆንም ሶ
ይሄኛው ኦርደር ፔር ስህተት ነው። ሲ ኢት ኢዝ ዲክሪዚንግ ፋንክሽን ነው የሚላችሁ። ይሄኛው ደግሞ ኢንክሪዚንግ ፋንክሽን ነው እንጂ ዲክሪዚንግ ፋንክሽን አይደለም። ዲ ኢት ኢዝ ዶሜን ኢዝ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው የሚለው። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት ፖዚቲቭ ሪል ነምበርን ለማመልከት ነው። ነገር ግን የዚህ ዶሜን 5 ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 ኦድ ሪል ነምበር ነው። እዚህ ላይ እየተቀመጠላችሁ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ስለሚል ይሄኛውም ስህተት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት ቾይስ ኢዝ ቾይስ ኤ። ፓርት 1 ይህን ይመስላል። ቀጣይ ፓርት 2 በቅርብ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ መርሳት የለባችሁም። መልካም ጊዜ